हाँ जी बच्चे, अज अपने 18 चैप्टर शुरू करना है एंगलो सिख संबंध। एंगलो सिख जो रिलेशन से बच्चे वो हैगा सीगा 1800 तो 1839 तक, भाव कि 18 तो लैके 1839 तक जोड़े एंगलो सिख संबंध मीनिंग अंग्रेज़ों ते सिखां दे जोड़े रिलेशन से बच्चे उसकी गल अज आपां करांगे। हुण अंग्रेज़ संसार दीआं महान साम्राजवादी ताकत सी जिहड़े उस नाल संबंध रखते सी, क्योंकि बहुत स्ट्रोंग सी। शुरू विच जद अंग्रेज़ों नूं भारत उत्ते किसी विदेशी ताकत के हमले का खतरा रहा तो होर भारतीय राजां नाल उलझे रहे तो उन्होंने रणजीत सिंह नाल मित्रता बना ली। भाव कि जो उन्होंने किसी होर पासे खतरा लगता सी, रणजीत सिंह नाल उन्होंने फ्रेंडशिप बनाई रखी। पर जिवें ही स्थिति में कुछ तब्दीली आई, चेंजिस आईयां, तो उन्होंने 1809 दे विच रणजीत सिंह नाल अमृतसर की संधि करने लई मजबूर किया। उस तो बाद 1809 तो लैके 39 तक 39 तक अंग्रेज़ों के संबंधों के विच कई उतार चढ़ाव आए, भाव बहुत सारी चेंजिस आईयां। कदे उन्होंने मित्रता स्थापित कर लई, कदे माहौल तनावपूर्ण हो गया। रणजीत सिंह की दूरदर्शिता भाव कि उहदी इस तरह की सोच सी कि कदे भी आपसी तनाव में तब्दील ना होने दिता, तो उसने पंजाब नूं हड़प्पन का मौका ही ना दिता। इसलिए रणजीत सिंह दे जिहड़ा ये समा सी बेटा 1800 तो 1839 तक के संबंधों नूं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड है जिहड़ा कीता गया। पहला पार्ट है बेटा फस्ट स्टेज मन्नी जाती है 1800 तो 1809 तक की गल की जाती है। हुण सब तो पहला है यूसुफ अली का मिशन। हुण मिशन सीगा बेटा यूसुफ अली का, जो कि 1800 दे विच होया। रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा नाल मित्रता संबंध कायम कर ले सी। इस कारण जिहड़े अंग्रेज़ सी वो चौंक गए, भाव कि डर गए। उन्होंने खतरा हो गया कि किते शाहजमान ते रणजीत सिंह मिल के अंग्रेज़ों ते हमला ना कर देन। अजिही स्थिति में अंग्रेज़ों ने बहुत खतरनाक हो सकता सी। इस खतरे नूं टालण लई उन्होंने यूसुफ अली नूं अपना प्रतिनिधि बना के एक लीड करन लई बना के दरबार दे विच रणजीत सिंह दे विच यूसुफ अली नूं भेजिया। पर यह मिशन हाले रस्ते विच सी। अफगानिस्तान विच राजगद्दी लई युद्ध छिड़ गया, भाव कि अफगानिस्तान का जिहड़ा सम्राट सी उसदे विचकार आपस में युद्ध हो गया। हमले की संभावना खत्म हो गई, तो यूसुफ अली नूं वापस बुला लिया गया। इसका कारण ये सी कि मिशन है जिहड़ा सद्भावना मिशन तक ही सीमित रहा, भाव कि वह आया भी और चलिया भी गया। और अंग्रेज़ों ते रणजीत सिंह विचारे पहला संपर्क है जिहड़ा स्थापित होया और कोई गलबात है जिहड़ी वो अगे ना वधी। नैक्सट अगे बेटे होलकर का पंजाब आना। हुण जिहड़ा होलकर सी उहने विजिट की सी पंजाब दे विच। हुण 1805 के विच जे आपां कहीए अंग्रेज़ों कोलों हार खा के जिहड़ा मराठा सरदार सी बेटा जसवंत राव होलकर, जिसका पूरा नाम सीगा, रणजीत सिंह पासों अंग्रेज़ों विरुद्ध हैल्प लैण लई वो पंजाब आया। रणजीत सिंह ने मुल्तान के शासक मुजफ्फर खां विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर रहा सी, तो महाराजे नूं जदों पता लगी तो उसने जसवंत राव होलकर नूं सहयोग प्राप्त करने लई अमृतसर पहुंचा। तो अंग्रेज़ सैनापति सी उसका पीछा कर रहे सी, तो रणजीत सिंह ने मुजफ्फर खां नाल संधि कर लई ते छेती ही अमृतसर पहुँच गया, भाव कि उसनूं होलकर नूं मिलण दे लई। रणजीत सिंह ने कहते होलकर का बहुत निੱਘਾ स्वागत किया, भाव उसका वधिया वैलकम किया। पर रणजीत सिंह ने होलकर की कोई गल ना मनी कि अंग्रेज़ों विरुद्ध उसकी सहायता देवे। वो चाहता सी कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध होलकर जिहड़ा रणजीत सिंह है उसकी हैल्प करे। पर होलकर दे अमृतसर आउण का असल उद्देश्य यही मन्निया जाता है। बहुत सारे रीजन भी मन्ने जाते हैं कि जिन्हां करके रणजीत सिंह ने होलकर की कोई भी हैल्प ना की। सब तो फस्ट है बेटा रणजीत सिंह अंग्रेजी सेना के अनुशासन में वेख के हैरान रह गया, भाव कि जिहड़े अंग्रेज़ सी उन्होंने डिसिपलिन बहुत ज़्यादा सी, जिहड़ी उन्होंने आर्मी सी उस डिसिपलिन बहुत ज़्यादा सी। और दूसरा सीगा अंग्रेज़ों की थोड़ी जी फौज ने मराठियां की बहुत वड्डी सेना नूं हरा दिता सी, मैदान विचों नस लई मजबूर किया। तो इस करके रणजीत सिंह अजिहा सिट्टा नहीं चाहता सी कि सिखां दे नाल उसका कोई फर्क होवे। तो थोड़ी जी सिख फौज के होलकर दे नाल शामिल होने की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं सी पैना, इस करके वो नहीं उस नाल संबंध बनाना चाहता सी। तीसरा सीगा बेटा होलकर संबंधी कोई भी फैसला लैने रणजीत सिंह ने अमृतसर विच सरदारां दा एक गुरमत्ता बुलाया। जिवें आपां कहने ना गुरुआं पहलां भी आपां देखिया कि गुरु की हजूरी दे विच फैसले ले जाते सी, उसनूं गुरमत्ता कहते सी। तो गुरमत्ता बुलाया गया। इस विच काफ़ी सोच विचार करन तो बाद फैसला लिया गया कि जसवंत राव जिहड़ा होलकर है उसकी लाहौर राज लई विनाशकारी हो सकता है। इसलिए चौथा सीगा रणजीत सिंह पंजाब नूं युद्ध का अखाड़ा नहीं बनाउणा चाहुंदा सी, इस करके क्योंकि उसका राज बहुत छोटा सी, हजे वो राज नूं होर जिहड़ा अगे वधाउणा चाहुंदा सी, इस करके उसने होलकर की कोई भी हैल्प नहीं की। नैक्सट आ गया बेटे लाहौर की संधि। हुण महाराजा रणजीत सिंह ने होलकर की कोई भी हैल्प नहीं की, इस करके अंग्रेज़ सी जिहड़े रणजीत सिंह तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने 1 जनवरी 1806 के विच लाहौर के विच रणजीत सिंह ने एक संधि की और अंग्रेज़ों वालों जहान मैलकम
ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤਰਾਓ ਹੋਲਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਲਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 1806 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1805 ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਲੱਦੀ ਬੇਟੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗਾ, ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਤਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਨਾਭਾ ਜੀਂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਜੰਡਿਆਲਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਬੇਟੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 1807 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਵਾ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਸ ਕੌਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਸ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਣੀ ਆਸ ਕੌਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜੇ ਖਾਂ ਤੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਆਸ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੜੇ ਖਾਂ ਤੋਪ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੁੰਮਣ, ਘਰਾਣਾ, ਮਰਿੰਡਾ, ਸਰਹੰਦ, ਧਰਮਕੋਟ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਲੁਜ ਔਰਾਰ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟਰ ਸੈਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ।
ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਟਿਲਸਿਟ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪੋਲੀਅਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਟਕਾਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਟਕਾਫ ਸੀ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1808 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸਮਝੂਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਸਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਟਕਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਭਾਵ ਮੈਟਕਾਫ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਟਕਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਵਾ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕੈਂਥਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਟਕਾਫ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨਪੋਲੀਅਨ ਸਪੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 10 ਦਸੰਬਰ 1808 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਰਕਟ ਲੋਨੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲੜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਭਵ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਖੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਫ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਰਾਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੀ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਉਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹਜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਡੁਬੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1809 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਧੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ।